ईश्वर पुरुषोत्तम आब्रह्म सम्भवता भव्यरूपं नमस्ते प्रणमामि लक्ष्मी माता सरस्वती अनेक शक्तिरूपा विश्वनंदा विधायिनी ऋषि संपूजिता देवी पुरुषोत्तम संगिनी माँ महालक्ष्मी नमस्ते अशेष करुणा सिंधु ब्रह्ममार्ग प्रदर्शक प्रेम भक्ति विनायक शांति शक्ति विधायक आचार्य प्रवर नमा परम प्रेम श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य सभींगर श्री चरण बिंदर भर अनंत कोटिपाद प्रणाम निवेदन सतीर्थ रीति गौड़ भाई धर्मजाजक विघ्न भाई नीलांचल भाई आचार्य वृंदावन भाई से मोर प्रणाम उपस्थित समस्त गुरु भाई माँ मैंने छोट पिला समस्त हार्दिक जयगुरु बलबाच प्रणाम सर्वतरी शुक्रवार साप्ताहिक सत्संग बुगुड़ा केन्द्र में चालू रहे आज भी चालू रही संगे विघ्न भाई कही विशेष सत्संग आज दुखर सत्संग दुख भितर भी सुख अच्छी कहीं जोटा गौड़ भाई कहते कान भूया भाई जी कान सुकर कनिष्ठ पुत्र काली प्रसाद देहांत हो जाए प्राय 20-25 दिन अतिक्रांत गलानी प्रत्येक कार्य से कर गाँव में किंतु से आत्मार सदगति उत्तर दिव्य जीवन आज प्रिय परम पाखे आम नाम ध्यान कर नवेदन कर भजन कीर्तन सरी जागरण सरी इष्ट लगी कर्म द्वारा सी हुए पुण्य भरा इष्ट लगी कर्म जिते ताकू ही कहे सुख आत्म लगी कर्म जिते ताकू ही कहे दुख तेणु कालू भाई पुओ चली जाइए 15 साल कथा मोर मध्य से प्रकार मोर मात्र दुख आसाला बड़ भाई जोटा कहते से जीवन जदि से चली जाइए आगे किसी कष्ट पाई जेहेतु से गुरुंर नाम नहीं इष्टपति नाम ध्यान हो चढ़ा भितर जब बापा माँ कोल चली जाऊँ दिव्य जीवन पुनर्जर कष्ट न पाई दिव्य जीवन आस किसी कष्ट पाई मुझे निजे अनुभव कर कानू भाई परपिता धैर्य दिंतु जो इष्टपुत जीवन आहरी सरचंद्र मधुमेह से जो काली प्रसाद आम कोल चली जाम गहण चली जाए परपिता लीन हो प्रकार गोटे कथा मन पड़े से दिन जड़े माँ पुअर वियोग पर मर्मांत होती ठाकुर ठाकुर पाखे कही धकई धकई कांदी मो पुओ चलीगला मो पुओ चलीगला मो पुओ चलीगला ठाकुर मुझे ठाकुर से मर्मभरा कहते जिते बुझुने मागे पुत्र से ठाकुर भी कांदे देखो देखो ठाकुर कांदे भक्त मैंने कांदे ठाकुर को से मागे समस्ते हाथ हाथ बुझे ठाकुर कांदे मात मन लगे तुम्हें टे कांदटा बंद कर ठाकुर भी कांदटा बंद कर दी माँ टे कहते ना मुझे कहू केमती हजम करी केमती धैर्य करी गोटे दुनिया दीटा निआ गोटे निआरे आसी निआ किए लगी गोटे निआरे जीवा पंचाणी निआ लगे तेणु दुनिया दीटा निआर दुनिया यही दुनिया ड्रामा पेंटार भितर 60-70 वर्ष आम पढ़ुचे हुए तो छोट किए देहांत हो जाऊँगी आड़ हला मध्यवर्ती समय किए देहांत हो प्रौढ़ समय किए देहांत हो प्रौढ़ समय देहांतटा क्या भी बाधे ना मध्यवर्ती बेसी बाधे छोट छुआर बेसी बाधे ना आर कारण है ठाकुर कहते जे गत जन्म कर्म फल आमको भोग करा पड़े आम सीना 16 आम गर्भ में बापा माँ से 16 कि कर्म करते केत दिन आम सन्तान है जन्म है जो आत्मटा भूमिका आत्मटार शुद्ध भूत के साधना धर्म बल बेसी ना पाप बल बेसी क्या मैंने जानूने हे ज्ञान मान करते अहंकार आम भितर भरपूर अच्छे मु नगल हेनी नगद हेनी नकल हेनी ठाकुर सबू जाक काटी देते माँ किसी दिन बुझे माँ को कहते माँ तुम बुझीपारना अमर बल किए पाई तू
ଯିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଧଳା ସୋରିଷ ମୁଠାଟେ ମାଗିବୁ, ଯାହାଘରେ କିଏ ମରିନି ସୋରିଷ ମୁଠାଟା ଆଣି ମୋତେ ଦବ। ମା ଦର୍ଶ କଲେ, କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଭାଇମାନେ ବୁଝେଇଲେ, ମା ମାନେ ବୁଝେଇଲେ, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମା ତମ ଘରେ କିଏ ମରିନି ସୋରିଷ ମୁଠାଏ ମୋତେ ଧଳା ସୋରିଷ ମୁଠାଏ ଦବ। ନା ମୋ ଘରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ଘରକୁ ଗଲା, ପାଖ ଘରକୁ ଗଲା, ଏମିତି ଗାଁ ଘଣ୍ଟା ବୁଲି ବୁଲି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଝିଲା କାହା ଘରେ ଅମର ବଡ଼ ସୋରିଷ ମୁଠାଟେ ଆଣିପାରିଲା। ତାଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ସୋରିଷ ମୁଠାଟେ ପାଇଲନି, ନା ସବୁ ଘରେ ତ ମତେ ଆଉ ତୁ କାହିଁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ତୁ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନା। ଏତିକି କଥା ଆମେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ କାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମକୁ କାମରେ ନେଇଥାନ୍ତା, ଆମକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତାକୁ ଏଠୁ ନେଇଗଲା ଆଗାମୀ ଜନ୍ମଟା ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ କାଟିଦେଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶରଣପନ୍ନ ଥିଲା, ଆଗାମୀ ଜନ୍ମଟା ତାର ଶୁଭବୃତ ହେବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ସୁଶୀଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟର ପର୍ବ ଭକ୍ତ ଭିତର ଯୋଉମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଭାଣେଜୀ ଶୈଳବାଳା ମା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ 19 ବର୍ଷର ମଣ୍ଟୁ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ, ଅତି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ପରିବାର। ମାମୁଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ଶୈଳମା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ମଣ୍ଟୁ। ମଣ୍ଟୁ ସେଦିନ ହଠାତ୍ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମା ଜଣଙ୍କ ବିବ୍ରତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖଟା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ଠାକୁର, ମଣ୍ଟୁ ଯାଇନି ମା, ମଣ୍ଟୁ ତମ ପାଖରୁ ପଳେଇଲା, ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମତେ 4ଟା ରାତିରେ ଫୁଲ ପତ୍ର ଆଣିକି ଦଉଛି, ଯୋଗଉଛି, ମୋ ସେବାରେ ଲାଗୁଛି। ତମ ବାରିପଟରୁ ଫୁଲ ତୋଳୁଛି 4ଟା ରାତିରେ, ତୁ ଯା ଦେଖ। ଦିନ ହଠାତ୍ କବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଆଉ କବାଟ ଖୋଲିବା ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଟୁ ଫୁଲ ତୋଳୁଛି। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କର କବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ହାତଟା ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଠାକୁର ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଶୈଳବାଳା ମା, ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମତେ ଦେଖି ସେ ଉଭେଇ ଗଲା। ନା ସିଏ ତ ସେ ହାତଟା ତୁମ ବାରିରୁ ଫୁଲ ଆଣୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଉ ତା ମାଆକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲା, ମୋ ଠାକୁର ମୋତେ ନେଇକି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ସ୍ୱସ୍ତିରେ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଣାମ ଦେଇଥିଲି, ଅର୍ଘ୍ୟ ଅଛି, ସେ 8 ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ହବ, ଆଣିକି ମୋ ପରମପିତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। এই কথাটা କହିଛନ୍ତି ଶୈଳବାଳା ମା এই କଥାଟା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୁମ୍ରେ ଖୋଜିଲେ ଗୋଟେ ଡବାରେ କିଛି ପଇସା ଥିଲା, ଠାକୁର ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ। ତେଣୁ ହେଉଛି ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦୁଇଟାକୁ, ଏ ଦୁଃଖଟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପାଇବୁ। ଯୋଉଟା ଗୌର ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଦୁଃଖ ବି ଏକ ରକମ ଭାବ, ସୁଖ ବି ଏକ ରକମ ଭାବ। ଅଭାବର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମନ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କୋଟିଏ ଜନ୍ମର ତପଫଳ ଥିଲା, ମା ବାପାଙ୍କର ଫଳରେ ଜନ୍ମ ଆଜି ପ୍ରିୟ ଫଳଙ୍କର ଶରଣ କଲେ, ସଦନା ମରଣ କରୁଛେ। କଷ୍ଟ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାଙ୍କୁ ଫଳରେ ଆଜି ଶରଣ ନେଇ ଏଠି ଉପଦିତ ହଉଛେ। ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସାଧୁମାନେ ବର୍ଷ ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ କାମ ବୁଝି ଇଷ୍ଟକୁ ଭଲ ପାଇ ଆଜି ଉପଦିତ ହେଲେ। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବେଳବେଳେ ଆଜି ଏଠି ଉପଦିତ ହେଲି 40 କିଲୋମିଟର। ଏହାର କାରଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେ ଏ ଯୁଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତାଙ୍କର ବିଧାନ ଭିତରେ ଚାଲେ। ଇଷ୍ଟି ଚଳନି ଥାଏ ଯଦି ତୋର ରଖିବନି ରୋକିବନି ତୋତେ ଦୁର୍ଗତି, ଦୁର୍ଗତି ସବୁ ଦୁର୍ଗ ହୋଇଲେ ଆଣିବ ଜୟରେ ଉନ୍ନତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଧାନ ଜଗନ ଯଜନ ଇଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ସଦାଚାର। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉଟା ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରାଘାତ କରି 5-7 ବଛରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସିମ୍ପଲ ପ୍ରାର୍ଥନା। 2ଟା କଦଳୀ 4ଟା କଦଳୀ ଧରି ଭୋଗ ଦେଇକିରି ଧୂପ ଟିକେ ଦୀପ ଟିକେ ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଇକିରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପଇସା ଲୁଟେଇକି ବସିକିରି ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା 15ରୁ 20 ମିନିଟ ଭିତରେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସତ୍କାର ସେବକ ବାଣୀଟା କି ଯଦି ଆମର ଟିକେ ଜାଣିବା ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିବେ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ 5 ମିନିଟ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରଣାମ ଦେଇକି ଯାଏ। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଦକ୍ଷିଣା ଇତ୍ୟାଦି ଠାକୁରଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଧରି এই ইষ্টপতি ঠিক বিধানের তিনি থেকে পঠেবা, ভূত ভোজ্য দেবা, পিতৃ ভোজ্য দেবা, এই যে বিধানটা আছে ভূত ভোজ্য দেবা ইত্যাদি করে যদি নিয়ম নীতি অনুসারে নিঃসর্গ মন্ত্র সাধন ছড়ায়
ଯଥାସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁକ୍ତ କରାଏ ତପ। ଏଇ ହେଲା ଆମର ମହାମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ପୁଣିଆଟା ଆଜି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ। ପରପିତା ଭଗବାନ ଅଶେଷ ଶକ୍ତି, ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନ, ଅଶେଷ ବୁଦ୍ଧି। ମୋର ଜୀବନର କଥା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ନାଇନ୍ଥ ଡିବେଟ୍ ହୁଏ, ସାର୍ କହିଲେ ତୁ ଟିକେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଥର ଥର ଲାଗୁଥିଲା ପଦ ଅଧେ କହିବ। ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଧରଣର କଥା। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପିତା ପରମ ପିତାଙ୍କର କଥା କହିବାକୁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଏ ବସୁନ୍ଧରା ଜୀବନଟା ସଜାଡ଼ି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏ ବସୁନ୍ଧରା ଜୀବନଟା କେତେ ତାଳମେଳ ନଥିଲା। ହୁଏତ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଜାଣିପାରିବୁ ସବୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆଟ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଧରି ମଣିଷ ପଣିଆଟ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ପରିଶେଷରେ ସେ କାହ୍ନୁ ଭାଇଙ୍କର ବାପା ମା କାହ୍ନୁ ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମୀଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପରମ ପିତା, ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସେ ଆତ୍ମା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଦିବ୍ୟ ଗତି ପାଏ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ବି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିବେଦନ କରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଦର୍ଶନ ମୋର ଅର୍ଥ ଯାଉ ଜୀବ ଯାଉ ଅପସରି ତୁମରି ଦତ୍ତ କରିବି ପରମ ମନ୍ତ୍ର ତପ୍ତ କରି। ତାଙ୍କରି ଦତ୍ତ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା କରିବା ହିଁ ଆମ ମନ୍ଦିର ଧର୍ମ।